almost zero, and they are able to burn their karma and live a long and happy life. As we know, Isan's sons are Pilayar and Murugan. Vinayagar attained wisdom easily because he went around his parents Sakti and Jyoti in the universe. So in other words, he went around the Pujatakku Raja and received wisdom in the end. Murugan was born with 6 stars deficiency because he flew around the world with Anavam, Kanmam and Maya. Isan's child is different from normal human being, hence he has 6 stars. He then went to Palani to repair his star abnormalities at Agnya, Mooladharam, Swasisthanam, Manipura, Anahata and Visuddhi. Then all 6 chakras converted to light, and finally Murugan Sada Kale bloomed and connected with Pujatakku Raja. Likewise, we all have to do meditation to repair our respective star abnormalities. When we do meditation, we receive the pranayama shield from Purulogam, sand, Puvarlogam, water, Swargalogam, fire, Mahalogam, air, Jananalogam, sky, and Adavalogam, combination of all. Tavalogam is when we will see our own reflection, and finally Satyalogam or Satyamarkam. That's when the sun's Sakti will reflect on the moon and make the moon complete. Only then the 5 elements will become balanced. As humans, when we do meditation, we will also be able to balance the 5 elements in our body. Only then the earth will become zero like Pujatakku Raja, and we will become zero like Pujatakku Raja. In this world, all are born with star abnormalities or deficiencies. That is why all religions are the same. At the end of the day, we can only repair our star abnormalities by doing meditation and receiving pranayama shield. That is why Sakti Jyoti Tudar stresses that only through Sakti Jyoti Jnana Upadesam, one can become complete. All the spiritual teachers and scientists have not been to the universe and black hole. Hence, they do not know how to balance the 5 elements on earth. Murugan flew with his peacock around the world, whereas scientists use the satellite to do research like Murugan with Anavam, Kanmam and Maya. Therefore, one day like Murugan, they will also have to surrender to Isan to become Pujatakku Raja. Sakti Jyoti Tudar have been to the universe and black hole. Hence, Isan is here in a form of Sakti Jyoti Tudar to spread Sakti Jyoti Jnana Upadesam meditation to all. This is the only way to stop the war, natural disasters or any illness. Whether one is a scientist or a spiritual teacher, all must surrender to Sakti Jyoti Tudar because Isan is already here on earth through Sakti Jyoti Tudar. This is the final syllabus from Isan himself. Therefore, Isan is urging all to surrender to the Upadesam in this Kali Yugam for Kalki Avadaram. Thank you, Sandosham. இப்பொழுது என்னுடைய உரை. என் பெயர் சிவகுருநாதன். நான் தமல் சந்தோஷா ராஜேஸ்வர ஆலயத்தின் செயலாளர். 2013 5ஆம் மாதம் 3ஆம் தேதி தமல் சந்தோஷ ராஜேஸ்வர ஆலயத்துக்கு குருதூதர் வந்தார்கள். அதற்கு முன்பு 5 வருடமாக இந்த பயிற்சிகளை சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார். 2013 6 இடங்களில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ராஜேஸ்வர ஆலயத்துக்கு 7வது இடமாக வந்தார். இன்று ஏறக்குறைய 37 இடங்களுக்கு இந்த பயிற்சிகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. நம்ம இன்னைக்கு இங்கே பத்துக்கு என்ன செய்கிறோம்? நம்ம நீ பாருங்க, சக்தி ஜோதியால் மலரும் பூமி இயற்கையை பாதுகாக்க அரும்பாடு பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அங்கே பாருங்க, இப்போ நம்ம இது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி என்றால், ஒவ்வொரு தூதர்களுக்கு உங்களுடைய கையில் சக்கரம் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு தூதரும் உங்களுடைய முயற்சியை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். நம்முடைய தூதர் குரு ஒருவனால எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது, அவர் முயற்சி எடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார். ஆனால் ஒவ்வொரு தூதரும் உங்களுடைய உறவினர் வீடுகளில், பள்ளிக்கூடங்களில் எல்லாமே நீங்கள் போய் இந்த பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஆனால் ஒன்றே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க, கோரிங் பண்ணிடாதீங்க. குரு அடிக்கடி சொல்லுவார்ல, மெகி கோரை மீகி கோரிங், கோரிங் பண்ணிடாதீங்க. அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. அவர் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. இந்த பயிற்சிகளை முறையாக வழங்கி கொண்டு வாங்க. நம்ம அப்படி செய்தால் தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ மக்களையும் திருத்தறதுக்கு வழி கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே ஞானம் பெற்றுக்கொள்ளாமலே போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மலாக்காவில் இப்போ தான் இடைக்காலமாக போச்சு. அவன்
கைதிகள் இருக்காங்களே ஜெயிலில் கைதிகள் 3 இடத்துக்கு போய் பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஈப்போவில் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கிழங்குலையும் பள்ளிக்கூடம் நிறைய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் தூதர்கள் முயற்சி எடுங்க. முயற்சி எடுத்து இந்த ஆற்றலை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரணும். அந்த வகையில் இவ்வளவு நாளாக ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் பேராக் பட்டர்வர்த் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் இரவு 7 முதல் 9 வரை, ஸ்ரீ ராஜா முனீஸ்வரன் ஆலயம் ஈப்போ பேரா இரவு 7:30 முதல் 9 வரை, சுகோலா ஜெனிஸ் பங்சான் தமிழ் கிரஜான் ஈப்போ பேரா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் காலை 7 முதல் 7:30 வரை, சுகோலா ஜெனிஸ் பங்சான் தமிழ் பர்வாஸ் பேரா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் 12:30 முதல் 2 மணி வரை, சுகோலா ஜெனிஸ் பங்சான் ஆயர் தவார் பேரா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் 2:45 முதல் 4 மணி வரை, சுகோலா ஜெனிஸ் பங்சான் தமிழ் மகா கணேச வித்யா ஆலை சித்தவான் பேரா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் 4 முதல் 5 வரை, ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் டெம்பிள் சித்தவான் பேரா ஒவ்வொரு புதன்கிழமை இரவு 7:30 முறை 9 வரை, சுப்பிரமணியம் ஆலயம் டெம்பிள் 10 கேப் நம்ம இங்கே இருக்கிற இடம் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு 7:30 9:30 வரை, ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் டெம்பிள் கிளாங் தப்பி சுங்காய் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை இரவு 7:30 9, சிம்பாலிமா தமிழ் ஸ்கூல் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலையில் 7 மணி, ஸ்கோலா ஜெனிஸ் பங்சான் தமிழ் லாடாங் சுங்கை சோ புக்கிட் பெருந்தோங் ரவாங் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலை 7 8 வரை, ஸ்கோலா ஜெனிஸ் பங்சான் லாடாங் ஹைலைட்ஸ் கிளாங் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை 8:30 மணி இரவு, ஸ்கோலா மண்டங்கா கபங்சான் ராஜா லுமூட் போர்க்கலாங் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 1 மணிக்கு, ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் டெம்பிள் கிளானஜாயா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7:30 மணி, ஸ்கோலா ஜெனிஸ் கபங்சான் பத்து அம்பார் கிளாங் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 7 மணி, ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி ஆலயம் தமன் சந்தோஷா ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை 9 மணி, ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் ஆலயம் தொழுப்பங்களிமா காராங் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் 3 மணி, அருள்மிகு வதீஸ்வர ஆலயம் ஸ்தப்பா கோலாலம்பூர் சனிக்கிழமை இரவு 7:30 மணி, ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் டெம்பிள் ரவாங் சனிக்கிழமை இரவு 7 மணி, அருள்மிகு கைலாதர் ஆலயம் சிவன் டெம்பிள் தியுடியம் சுபாங் சுகபசி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி, ஸ்ரீ முத்துமாரிமா ஆலயம் மலாக்கா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 மணி, ஓம் சிவன் ஆலயம் டெம்பிள் சிலம்பான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை 7 மணி. குரு ஒருவரால் இவ்வளோ இடத்துக்கு போய் கொண்டிருக்காருங்க. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணுன்றதை முடிவு பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறத முறையாக தகுந்த மாதிரி நாமளும் முயற்சி எடுத்து சொல்லி கொடுக்கணும். இது ஆரம்பித்தா தான் குருவுடைய அந்த வாக்கு நிறைவேறும், ஈசனுடைய கட்டளை நிறைவேறும். ஓகேம்மா, கண்ணை பார்க்கணும். சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அப்பால் இருந்து ஈசன் இப்போ பார்க்கின்றான். கலியுகத்தை கொண்டு வந்து விட்டீர்கள், இப்போ பாருங்கள். சுத்தி வர நடக்குது நாடகம். உலகம் பார்க்கின்றான் ஈசன். தன் சக்தி எடுத்து என்ன செய்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு பதவிக்கும் சிவஞானத்தை யூஸ் பண்றீங்களா? சிவன் சொல்லுகின்றான், இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஈசன் அண்டத்திலிருந்து இப்போ பிரபஞ்ச சக்தியில் பிரணாயக்க பதத்தில் பேசுகின்றான். பூச்சியத்துக்குள் ராஜா பேசுகின்றான். சூரியன் இருக்கும் போது சந்திரன் மறையும் போது அண்டத்திலிருந்து ஈசன் பார்க்கின்றான். இப்போ உங்களை எல்லாம் செல்வி எடுக்கின்றான். இங்கே சுத்தி வந்து என்ன நடக்குது என்று ஈசன் பார்க்கின்றான். ஈசன் இன்றைக்கு என்ன நாள் சொன்னான்? ஞானம் அடைஞ்ச நாள் அல்ல, ஞானத்தை அடையவில்லை. பாட்டும் கும்மாளமும் கூத்தும் தான் நடக்கின்றது. இங்கே என்ன நடக்குது என்று ஈசன் பார்க்கின்றான். சிவன் முருகனுக்கு ஞானம் கொடுத்த போது எப்படி கொடுத்தான்? கோவணத்தை கட்டிவிட்டு முருகன் நாரையொலியாகி சதாக்களை மலர்ந்து அண்டத்தில் சாயாக்கலையில் வந்தான். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே எல்லோரும் சாதாக்கலையில் இருப்பதற்குத்தானே ஈசன் இங்கே தியானம் சொல்லிக் கொடுக்கின்றான்.
ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கிறது? சுத்தி வரை இந்த சொத்து எடுத்து எல்லோரும் காசு வைக்க பார்க்கிறார்கள். எல்லா மதங்களும் மதத்துக்குள் நான் இருக்கின்றேன், வாசி வாசி என்ற காட்டில் இருக்கின்றேன். பூஜ்ஜியத்தில் ராஜா சொல்லுகின்றான். பூஜ்ஜியம் என்றால் என்னென்று தெரியுமா? இந்த 9 பிளானட்டும் வட்டம் வட்டமாக பூஜ்ஜியமாக இருக்கின்றது 9. ஆனால் ஈசன் அழகாக சொல்லுகின்றான், உன்னுள் முன்னீங்க தேவை, உன்னுடைய மூச்சை பாருண்டால் பிரபஞ்ச சக்தி வேலை உள்ளுக்கு வை. வேல் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். வேல் என்பது என்ன? ஈசன் வாசி வாசி காத்து. அதை வைப்பதற்கு மக்கள் குந்த வேண்டும். குந்தவில்லை, எல்லாம் பாட்டும் கோத்தும் கும்மாளமும் நடக்கின்றது. எப்படி ஈசனால் தாக்கு பிடிக்க முடியும்? ஐஸ்மலை, நிலநடுக்கம், சுனாமி, கேன்சர், செக்கா, நாளைக்கு எல்லோரும் காத்தட்டக்கில் இறப்பீர்கள். சுனாமி வந்திருக்கின்றது, சிக்காவில் எம்பிட போறீர்கள். கலியுகம் 10 கேவிலே பார்க்கலாம். கலியுகம் மிதஞ்சிருக்கின்றது. சிவன் சொத்து என்னவென்று அப்பன் கேட்கின்றான். ஈசனுடைய சொத்தை எப்படி பாருங்கள். இப்போ எடுத்து நீங்கள் சட்டலைட்டில் அனுப்பினாலும் ஈசன் உண்மையாக வாசி வாசி காத்தில் பார்க்கின்றான். உங்களை பார்க்கின்றான். பிறநாய கவசம் மூலம் பார்க்கின்றான். இன்று உங்களுடைய பிறந்த நாள். எல்லாருக்கும், சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பிறந்த நாள். இன்று பிறந்த நாளில் ஈசன் பார்க்கின்றான். தாண்டவமாடி படைத்தான். உலகத்தை படைக்கும் போது தாண்டவமாடித்தானே படைத்தான். யோசிக்க வேண்டும் மாற்றலே. ஈசன் என்ன சொல்லுகின்றான்? இப்போ பாருங்கள் என் சத்து எப்படி இருக்கிறது. நீங்கள் கண்மூடாய் பார்க்கலாம். ஈசன் ஏன் சத்தம் போடாமல் இருந்தான்? ஈசன் சத்தம் போடாமல் வாசி வாசி காத்து, நான் லாங்குவேஜ் படிக்க வரவில்லை, நான் பாட வரவில்லை, நான் மொழி வரவில்லை என்பதை உணர வேண்டும். உங்களை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் மான்றகளே. ஈசனுடைய சொத்து. நான் இங்கே உங்களுக்கு மலை பாடமோ, ஆங்கில பாடமோ, இங்கிலீஷோ, பாட்டோ நான் பாட வரவில்லை. நான் வந்தது வாசி வாசி காட்டில் உங்கள் ஆன்மாவை பாதுகாக்க வந்திருக்கின்றேன். கலியுகம் முத்தி இருக்கின்றது. கலியத்துக்கு ஓடிவாரான் ஈசன். ஈசனுக்கு 10 கோயிலுக்குள் உரிமை இல்லை. ஈசனை தள்ளுகின்றார்கள். ஈசன் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. ஈசன் தத்தளிக்கின்றானா? தத்தளிக்கவில்லை. ஈசன் உங்களை சிரிக்கின்றான். பார்த்து பார்த்து சிரிக்கின்றானா? இல்லையே. உங்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்குகின்றான். ஓடி வாருங்கள், எல்லாரும் குந்த சொல்லுகின்றான். 8 மணிக்கு 10 கேவில் எல்லா கடையும் பூட்ட வேண்டும். எல்லா கடையை போட்டு வச்சுக்கிறீர்கள். எல்லோரும் 8 மணிக்கு தியானம் குந்தி வாசி வாசி வேல் வைக்கவில்லை. இன்றைக்கு தற்பூசத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீங்கள் தற்பூசம் என்றால் என்னவென்று தெரியுமா? முருகன் ஞானமடைந்து வேல் எடுத்த நாள் பிரபஞ்ச சக்தி பிரணாய கவசன் கொப்பன் சுப்பனுக்கு சொன்னானா என்று அப்பன் வந்திருக்கின்றான். அப்பன் உள்ளுக்கு போக முடியவில்லை. சுத்தி வர பரதநாட்டியம் ஆடுகிறார்களா? இல்லை, சுத்தி வர ஆனந்தத்தில் ஆடுறார்களா? கலியுகம் முத்தி கிடக்கின்ற என்பதை கண்ணால் பாருங்கள் மான்றகளே. ஏன் இந்த கெதி? மான்றகளே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். இந்த 2005 இல்லை, 2021 மலேசியா மாறிவிடும். இங்கே உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன், நடமாடும் கோயில் வந்திருக்கின்றான், நடந்து வந்திருக்கின்றான். பூஜ்யத்தில் ராஜாவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய ஆன்மாவுக்குள் இருப்பது முருகன் போல் ஆராதாரமும் நட்சத்திரம் தான் இருக்கின்றது. நட்சத்திர குறைபாட்டை அழிப்பதற்கு உங்களுடைய சக்கரங்களை இயக்க சொல்லுகின்றார். ஆனால் இங்கே நட்சத்திர குறைபாடு அழிக்கவா முடியும்? எப்படி அமைதியா குந்த முடியும்? அதனால் தான் முருகன் பழனியில் போய் குந்தினான். பழனியில் குந்தி அப்படி போய்விட்டான். நாங்கள் எங்க குந்த வேண்டும்? இல்லறத்தில் வாழ்க்கையில் தோடிலும் இருப்பார், திரும்பிலும் இருப்பார், எங்கேயும் குந்தலாம் என்று சொல்லுகின்றான். புரிந்து கொள்ளுங்களே மான்றகளே. நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்றீங்கள். சிவன் சொத்து எடுத்து நீங்கள் கோரிங் பண்றீர்கள். வாசி வாசி காத்தில் இருப்பதற்கு இடமில்லை. ரோட்டில் நிற்கின்றான் ஈசன். ஈசன் ரோட்டில் நிற்கிறீங்களா? நீங்கள் எல்லோரும் இப்ப குந்த முடியுமா? குந்தி இருப்பதற்கு இடம் காணுமா?
10 லட்சம் பேரா முழு மக்களும் மலேசியாவில் குந்தி விட்டால் தேர்ட் போர் வராது. தேர்ட் போர் வரப்போகின்றது. மிசைல் இங்கே வராது. ஈசன் என்ன சொல்லுகின்றான்? சயின்டிஸ்ட் பிளாக் ஹோலை ஆராய்ச்சி பண்றார்கள். பிளாக் ஹோலில் போக முடியவில்லை, இழுக்கின்றது. இன்று சயின்டிஸ்ட் சொல்லுகிறார்கள் 1000 ஆண்டில் உலகம் அழிந்து விடும் என்று. உலகம் அழியாதென்று ஈசன் சொல்லுகின்றான். ஈசன் வடிவா சொல்லுகின்றான், கல்வி அவதாரத்தில் கலியுகம் வரப்போகிறது. இன்னொரு சந்திரன் வரப்போகின்றான். அதில் இருப்பது நீங்கள் என்று சொல்லுகின்றான். இங்கே கூடியிருப்பவர்கள் சொல்வார்கள், ஆன்மீகத்தை மிஸ்யூஸ் பண்றவர்களுக்கும் அங்கே ஈசனிடம் கணக்கு இருக்கின்றது. ஈசன் பார்க்கின்றான். சிவன் சொத்து கொல நாசம். ஈசன் சொல்லுவதை உன்னிப்பாக கவனியுங்கள். என்ன சொல்லுகின்றான்? இப்போ சுங்கப்பி சிவன் கோயிலில் அதிகாலை பூச்சத்துக்கள் ராயா தாண்டவம் ஆடிட்டு ஈசன் கைலாய சிவன் கோயிலில் இருந்து வருகின்றான் 10 கேள்விக்கு. ஆனால் உள்ளுக்கு போக முடியவில்லை. ஆனால் நாங்களோ அந்த மேடையில் இருக்க வென்று வந்தோம். அதையும் தூக்கி தள்ளி. ஆனால் ஈசன் உங்களை கைவிடவில்லையே. ஈசன் ரெடி பண்ணுகின்றான். என்னை அமைதியாக இருக்க சொல்லுகின்றான். ஏன் இருக்க சொல்லுகின்றான்? நீ கண்ண மூடி அமைதியா இருந்தாலும் நான் உள்ளுக்கு ரங்கின்றேன் என்றுகிறான். என்னுடைய சிஷியர்கள் சக்கரம் கனிந்திருக்கின்றது. இப்போ 9 சக்கரமும் கனிந்து விட்டால் முதலாவது மூலாதார சக்கரம் கலரும், 2வது சுவசிஸ்தான சக்கரம் கலரும், 3வது மணிப்புரா சக்கரம் கலரும், அநாத சக்கரம் கலரும், விசுத்தி சக்கரம் கலரும். ஆதவன் கலருவான். பிறகு சத்திய மார்க்கத்தில் பார்ப்பான். தவலோகத்தில் இருந்து நெற்றிக்கண் கலரும். 9 சக்கரமும் கழிந்தால் 10வது அறிவில் ஈசன் பேறுகின்றான். 1 அறிவு, 2 அறிவு, 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு, 6 அறிவு, 7 அறிவு, 8 அறிவு, 9 அறிவு, 10 அறிவில் பித்தன் பேசுகின்றான். பித்தன் என்ன சொல்லுகின்றான்? பித்தனிடமிருந்து நீங்கள், பித்தன் என்றால் நீங்கள் தான் பைத்தியமாக போறீர்கள் என்று சொல்லுகின்றான். என்னுடைய சொத்தை எடுத்து இப்போ பாருங்கள், 4 மூலையில் 4 பேர் 5 பேராக கூடி தங்க லாபத்தை பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஆன்மாவின் கணக்கில் பிக் பேங் அக்கவுண்ட் திறந்திருக்கு. இந்த அக்கவுண்ட் யாருக்கு இருக்கின்றது? ஜெயலலிதா இறந்து விட்டா எல்லா அரசியல்வாதிகளுமோ நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். அமெரிக்கா பிரைம் மினிஸ்டரோ, எந்த மினிஸ்டரோ, எந்த டத்தும் எல்லோருக்கும் இந்த ஞான கண் திறந்து அக்கவுண்ட் காசு இருந்தால் தான் இருக்க முடியும். ஜெயலலிதா மில்லியன் காசை வச்சு கொடுத்தாலும் உன்னுடைய அக்கவுண்ட் இல்லையப்பா என்று சொல்லுகின்றார். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே கோடி இருக்கிறீர்களே, எல்லோருக்கும் பிக் பேங்க் அக்கவுண்ட் திறக்க வேண்டும். உங்களுடைய சிஎம்பி பேங்க், எந்த பேங்க் காசு எனக்கு செல்லாது என்று சொல்லுகின்றான். என்னுடைய குணம் வாசி வாசி என்ற காத்து சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறார்கள் டாக்கனச்சி என்று. அது இல்லையா? அதுதான் அம்மா முருகன் வச்சிருக்கும் வேல். முருகன் வேலை வைத்திருக்கின்றான். அண்ணன் ஞானத்தை எடுத்து விட்டு ஓடிவிட்டானா? அண்ணன் ஞானத்தை எடுத்து விட்டு தான் பிள்ளையார் ஓம் வந்திருந்தார். ஓமுக்கு முன் வேல் வைக்க வேண்டும். வேல் வைக்க வேண்டும் என்றால் நான் உங்களுக்கு தட்டி உச்சிக்கண், விரடிக்கண், உச்சிக்கண், நெற்றிக்கண், உச்சிக்கண், விரடிக்கண், சூளம். அம்மா வந்திருக்கிறார் முருகனை கூட்டிக் கொண்டு போறதுக்கு. உங்களையும் சக்தியின் ஜோதியும் உங்களை வருவதற்கு எப்படி சொல்லுகின்றார்? நெற்றிக்கண், உச்சிக்கண், விரடிக்கண், சூளம். அம்மா வந்து பிறகு உங்கள் சக்கரங்கள் ஒளியாகி சதாக்களை மறந்து சாதாக்களைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான் முருகனை. ஆணவம் கண்மம் எடுத்து மயிலெடுத்து பறந்தார்கள். ஆனால் சயின்டிஸ்டோ சட்டலேட் எடுத்து பறக்கின்றார்கள். ஆனால் முருகன் மயிலெடுத்து பறந்து விட்டு கடைசியா ஒரு இடத்தை குந்தி விட்டு அண்டத்தில் ஞானத்திற்கு சாதாக்களை எடுத்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? 1000 ஆண்டுக்கு உலகம் அழிந்துவிடும், ஆனால் 100 ஆண்டுக்குள் தாங்கள் செவ்வாய் கிரகம் போய்விடுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் செவ்வாய் கிரகம் என்றால் என்னென்று தெரியுமா? உங்களுக்கு புரியுமா? மூலாதார சக்கரம் செவ்வாய் கிரகம். முதல் நீங்கள் பூமி அழிய முன் செவ்வாய் கிரகம் தான் அழியும் என்று சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியவில்லையா?
பூமி அழிய முன் முதலாவது சக்கரம் மூலாதாரம் கலரும், சுவசித்தானா கலரும், அதே மாதிரி ராகு கேது கலரும் பிளானட், அதே மாதிரி குரு பகவான் பிளானட் கலரும், புதன் சக்கரம் கலரும், சுக்கிரன், இதெல்லாம் 9 பிளானட்ஸும் படிப்படியா கலந்து போய் கடைசியாத்தான் பூமாதேவி போவா. ஆனா பூமாதேவியை ஈசன் விட மாட்டான், அவனுடைய கைத்தில் வச்சிருக்கின்றான். அதே போல் உங்களுக்குள்ளே அவனுடைய கயிறு இருக்கிறது, வாசி வாசி கயிறு, அதுதான் வேல். அதை வைக்க சொன்னால் நீங்கள் எவரும் வரமாட்டேன் என்று சொல்லுறீர்கள். இன்றைக்கு நான் சொல்லுகின்றேன், கேளுங்கள். உங்கள் ஞானக்கண் திறந்து பிக் பேங் தியரி, பிக் பேங் தியரி என்றால் அங்கே காசு இருந்தால்தான் நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம். நவபாசன சக்தி, கோனாடு சுரப்பி, அட்டிரல் சுரப்பி, பங்கிர சுரப்பி, டைமன் சுரப்பி, தைரோட் சுரப்பி, பீனிய சுரப்பி, பீட்டிய சுரப்பி, 7 சுரப்பியும் சூரியனில் சுத்துகின்றான் ஆதவன். ஆதவனில் பட்டு சந்திரனில் பட்டால் நிலா வருகிறது. அதே போல் உங்கள் சக்கரம் கணிந்து விட்டால் முன்னுக்குள் உன் உருவம் வருகிறது. உன் உருவம் என்ன தெரிகின்றது? உன்னை நீ அறி என்று சொல்லுகின்றான். எப்படி அறிய சொல்லுகின்றான்? தன் பிள்ளையை போல், முருகனை போல் உங்களை குந்தி 6 ஒளியையும் ஒளியாகி சதாக்களை நின்று சாயாக்கலைக்கு வர சொல்லுகின்றான். என்னும் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன், 3 வருஷத்துக்குள் இந்த பத்திரிகையில் உள்ளுக்கு எல்லாரும் தியானம் இருக்க வேண்டும். கடை போடக்கூடாது, கடையை வழியில் எடுத்துவிட வேண்டும். நாங்கள் புந்துவதற்கு இடம் விட வேண்டும். அப்போதான் சத்து மலேசியா, சத்து முகமது நபி வந்தார், இயேசுநாதர் வந்தார், சூரியனையும் சந்திரனையும் தந்தாலும் அல்லாவை விட மாட்டேன் என்றார். சூரியனும் சந்திரனும் இன்றைக்கு தைப்பூசத்தில் அப்பனை அல்லாவை பார்க்கின்றான். சூரியன் இன்றைக்கு அல்லாவை பார்த்து கேட்கின்றான், சந்திரன் அல்லாவை பார்த்து கேட்கின்றான். என்னுடைய கவசம் குறைந்து விட்டதென்று. அல்லாஹ் என்றால் பிரணாய கவசம், ஈசன் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் வருவான், மீண்டும் வருவான், ஈசன் மீண்டும் வந்து நிற்கின்றான். இயேசுநாதர் மீண்டும் வருவார், மீண்டும் வருவார், மீண்டும் வந்திருக்கின்றான். 9 சக்கரங்களையும் கனிய சொன்னார். நீங்கள் யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும் மான்றகளே. உங்கள் சக்கரம் கனிந்து விட்டால் உங்கள் ஆன்மா உச்சியால் போய்விடும். அல்லது கண்ணால் போகும், மூக்கால் போகும், காதால் போகும், வாயால் போகும், தொப்புள் கொடியால் போகும், மலகுடத்தால் போகும், 9 வாசல்ல போகும். 1 அறிவு, 2 அறிவு, 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு, 6 அறிவு, 7 அறிவு, 8 அறிவு, 9 அறிவு, 10 அறிவில் பித்தன் சொல்லுகின்றான். பித்தன் என்ன சொல்லுகிறான் என்பதை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். நீங்கள் கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு இங்கே சுத்தி வர சைத்தான்கள் இருக்கின்றார்கள். சைத்தான் என்றால் உன்னுக்குள் உள்ள சைத்தானை வெளியிலேடு. ஆனால் எல்லோரும் சைத்தான் வேடம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மாவுக்கு சாப்பாடு போறது இன்றைக்கு ஆன்மாவுக்கு சாப்பாடு போடுவது